हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दनन्दवर्धनं स्वर्णमयी सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरं विजयवल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं साध्यीं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शिष्य संवाद ग्रंथ हते पाठ। आज आमरा ग्रंथटिर सप्तम प्रसंग मन आस्वादन करब। शिष्य गुरुदेवके जिज्ञासा करितेछेन, आपनि बलिलेन जे मन नष्ट हइया ना गेले अदृष्ट नष्ट हय ना। मन की नष्ट हइया जाय? आत्मा ओ मन की स्वतंत्र वस्तु? गुरुदेव उत्तर दितेछेन, हाँ, मन नष्ट हइया जाय और मन ओ आत्मा स्वतंत्र पदार्थ। आमादिगेर जे अंतःकरण वृत्ति संकल्प ओ विकल्पात्मिका ताहाके मन बले। सर्वदाई आमादिगेर कोनो ना कोनो विषयेर संकल्प अथवा विकल्पेर उदय हइतेछे। आमादिगेर जे अंतःकरण वृत्ति हइते एई संकल्प ओ विकल्पेर उदय हय ताहार नाम मन। आमादिगेर सुख दुःख जाहा किछु समस्तई मन हइते उत्पन्न हइतेछे। मन आत्मार एकटी उपाधि, एकटी बंधन। तपस्या द्वारा मानुष जखन मुक्ति लाभ करे, जखन ताहार सर्वप्रकार बासना निर्वाण हइया जाय, जखन ताहार उपाधि शून्य अवस्था हय, अंतःकरण शांत हइया जाय, तखन ताहार संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मन नष्ट हइया जाय। मन नष्ट हइया गेले ताहार कोनो प्रकार संकल्प अथवा विकल्प थाके ना, किन्तु आत्मा तखनो बर्तमान थाकेन, केनना तिनि नित्य ओ अविनाशी। मन भिन्न अंतःकरणेर आरो तीनटी वृत्ति आछे, यथा बुद्धि, चित्त ओ अहंकार। जे वृत्ति द्वारा सकल वस्तुर निश्चय ज्ञान जन्मे सेई निश्चयात्मिका वृत्तिके बुद्धि बले। अंतःकरणेर जे वृत्ति द्वारा सकल विषय स्मरण करा जाय एवं जाहा द्वारा अनुसंधानेर प्रवृत्ति जन्मे सेई स्मरणात्मिका ओ अनुसंधात्मिका वृत्तिके चित्त बले। और जे वृत्ति द्वारा वस्तु बा व्यक्तिर ऊपर ममता बुद्धि जन्मे ताहाके अहंकार बले। एखाने सप्तम प्रसंग मन सम्पूर्ण हइल। एरपर आमरा परवर्ती प्रसंग अर्थात अष्टम प्रसंग जन्मग्रहण प्रणाली आस्वादन करब। शिष्य पुनराय गुरुदेव के जिज्ञासा करितेछेन, कि प्रकारे जीव जन्मग्रहण करे? गुरुदेव उत्तर दितेछेन, जीव मृत्युर पर परलोके गमन करिया भिन्न भिन्न लोके सकृत शुभाशुभ कर्मेर फल भोगान्ते अदृष्टजनित बासना अनुरूप देह धारण करे। पूर्वे तोमाके जे भावनामय देहेर कथा बलियाछि, जीव भोगावसाने सेई भावनामय देहे आकाश वायु मेघ विद्युत प्रभृति नाना स्थान भ्रमण करिया परिशेषे जलेर सहित मिश्रित हइया पृथिवीते आइसे अनंतर पार्थिव रसेर सहित मिश्रित हइया शस्यादिर मध्य प्रवेश करे। ताहार पर खाद्यद्रव्येर सहित मनुष्य अथवा अन्य कोनो जीव शरीरे प्रविष्ट हय। परे रक्तादि क्रमे
শুক্র ধাতুতে যাইয়া প্রবেশ করে। শেষে মৈথুন সময় শুক্রযোগে রমণীর আর্তব শুনিতে মিশ্রিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জীব খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন যে শরীরে প্রবেশ করে, তখন তাহার তদ অনুরূপ নূতনবিধ সংস্কার হইয়া থাকে। যে আত্মা পূর্বে নরদেহে ছিল, কর্মজন্য অদৃষ্টের প্রেরণায় যদি সেই আত্মা যদি বানর শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রবেশ মাত্রই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব এবং বানরোচিত সংস্কারের সঞ্চার হইবে। জন্মগ্রহণের পর তাহার কার্য ইত্যাদি সমস্তই বানরোচিত হইবে। স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম সময় স্ত্রী গর্ভে যে পুরুষের শুক্রধাতু নিষিক্ত হয়, সেই শুক্র রমণীর জরায়ুস্থ আর্তব শোণিত বা জীব রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ক্রমে জীবের দেহ গঠিত হইয়া থাকে। পিতুরে তে অতি অতিরেকাৎ পুরুষ, মাতুরে তা অতিরেকাৎ স্ত্রী, উভয়োর্বীজতুল্যত্বান্ন পুংসকো ভবতি ব্যাকুলিত মন, সোরন্ধঃ খঞ্জঃ কুব্জা বামনা ভবন্তি, অন্যান্য বায়ুপীড়িত শুক্রদ্বৈ বিদ্ধাত্তনুঃ স্যাত্ততো যুগ্মঃ প্রজায়ন্তে। গর্ভোপনিষদ। অর্থাৎ পিতার শুক্র অধিক হইলে পুত্র, মাতার রেত বেশি হইলে কন্যা, উভয়ের বীর্য সমান হইলে নপুংসক হয়। উভয়ের ব্যাকুলিত মনের জন্য অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ ও বামন হয়। বায়ু দ্বারা রেত দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ সন্তান হয়। মাতৃরক্তোত্তরা নারী পিতুঃ শুক্রোত্তরো নরঃ, উভয়ের বীর্য সামান্যে জায়তে বৈ নপুংসকঃ। অর্থাৎ মাতৃরক্ত অধিক হইলে কন্যা, পিতৃবীর্য অধিক হইলে পুত্র এবং মাতা পিতার বীর্য সমান হইলে নপুংসক হয়। আবার অন্যত্র বর্ণিত আছে, রক্তাধিক্যে মাতৃরূপং ঋতো অধিক্যে তু পৈতৃকম, শুক্রশোণিত সংঘাতে বায়ুনা চ দ্বিধাকৃতে যমো স্যাতাম। অর্থাৎ রক্তাধিক্যে মাতৃরূপা অর্থাৎ কন্যা এবং শুক্রাধিক্যে পিতৃরূপ অর্থাৎ পুত্র উৎপন্ন হয়। বায়ু দ্বারা শুক্র দুই ভাগ হইলে যমজ সন্তান জন্মে। বেদান্ত দর্শনে এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবৃত আছে। যদি এই বিষয়টি ভালো করিয়া জানিতে ইচ্ছা করো, তবে বেদান্ত দর্শনের 3য় অধ্যায়ের প্রথম পাদ পাঠ করিয়া দেখিও। অনেক স্থলে যে সন্তানের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, স্ত্রী পুরুষের বিহার দোষেই তাহা ঘটিয়া থাকে। কোনো কোনো স্থলে এমন দেখা যায় যে বালকের স্বভাব বালিকার ন্যায় এবং বালিকার স্বভাব বালকের ন্যায় হইয়াছে। ইহার কারণ বিহারকালীন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পরের ভাবের বিনিময়। স্ত্রী তিনি পুরুষের অনুকরণ করিতেছেন এবং পুরুষ তিনি স্ত্রীর অনুকরণ করিতেছেন। উভয়ের শরীরও বিহার সময়ে বিপর্যয়ভাবে অবস্থিত হইয়াছে। এই প্রকারে যে সকল সন্তানের জন্ম হয়, তাহাদিগের স্বভাব বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। পুত্র কন্যা ভাবাপন্ন এবং কন্যা পুত্র ভাবাপন্ন হয়। এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রকর্তারা অতি সাবধানে ঋতু রক্ষা করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। আর বিহার সময় মাতা পিতার মনের ভাব যে প্রকার থাকে, সন্তান অনেক পরিমাণে সেই সকল ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব গর্ভস্থ হইবার কালে তাহার মনে যে প্রকার সংস্কার প্রবল থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করে, বিহার সময় মাতা পিতার মনের ভাব তাহার সংস্কারের অনুরূপ থাকিয়া তাহার সংস্কারের আনুকূল্য করে। ঋতু রক্ষার সময়
মাতা পিতার মনের অবস্থা সাত্ত্বিক ও সাধু থাকিলে জীবের সংস্কার নিকৃষ্ট থাকিলেও কিছু পরিমাণ সত্যগুণ ও সাধুভাব তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহার ভবিষ্য জীবন সততার দিকে সাধুতার দিকে পরিচালিত করিবার পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। এজন্য ঋতু রক্ষা করিবার পূর্বে বিশেষভাবে সংযত হইয়া দেবার্চনাদি করিলে মাতা পিতার মনে ধর্মভাব জাগ্রত হইবে, সত্য গুণের প্রকাশ হইবে। তাহা হইলে সন্তান ধার্মিক ও সাত্ত্বিক হইবে। ইহার অন্যথা করিলে বিপরীত ভাবাপন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব ঋতু রক্ষার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। একই মাতা পিতার সন্তান যে বিভিন্ন স্বভাব সম্পন্ন হয়, বিহারকালীন মনের বিভিন্ন অবস্থায় তাহার মুখ্যতম কারণ কুলোটা রমণী ও লম্পট পুরুষ কেবলমাত্র কাম রিপু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সাতিশয় কাম প্রবণ চিত্তে মৈথুন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তদুৎপন্ন সন্তান প্রায় অত্যন্ত কামুক হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিবৃত আছে। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল হরি বল হরি বল। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। হরের নাম হরের্নামৈব কেবলম কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম বিজয় বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সাধ্যিং যুগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। ভক্তিভাজন শ্রীমৎ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থ হতে পাঠ। অষ্টম উপদেশ, ঢাকা পূর্ব বাংলা ব্রহ্ম মন্দির, রবিবার ৩রা শ্রাবণ ১২৯৩ সন। বিষ্ণু পুরাণের এক স্থানে লেখা আছে যে যম তাহার দূত দিগকে উপদেশ দিতেছেন যে তোমরা বিষ্ণু ভক্তগণের নিকট গমন করিবে না। বিষ্ণু ভক্তগণ আমার শাসন অধিকারের বাহিরে, তোমরা কখনো তাহাদের স্পর্শ করিবে না। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ বলিল, ধর্মরাজ, আমরা কি লক্ষণে বিষ্ণু ভক্তগণকে চিনিতে পারিব? তখন যম তাহাদের যে সকল লক্ষণ বলিতেছেন তাহা এই বিষ্ণু পুরাণ গ্রন্থ হইতে আমি পাঠ করিতেছি। বিষ্ণু পুরাণ ৩য় অংশ ৭ম অধ্যায়। কলি কলুষ মলেন যশন্নাত্মা বিমল মতির্মলিনী কৃত হস্তমোহে মনসি কৃত জনার্দনং মনুষ্যং সততমবেহি হরেরতীব ভক্তাম। অর্থাৎ কলির পাপ মালায় যাহার হৃদয় মলিন হয় নাই, যাহার মোহহীন হৃদয় জনার্দন বাস করেন, তিনি হরির অতীব ভক্ত। কনকমপি রহস্য বিক্ষ বুদ্ধা তৃণমিব ইহ সমবৈতি বৈ পরস্বং ভবতি চ ভবত্তন্ন চেতঃ পুরুষ বরং তমবেহি বিষ্ণু ভক্তং। 22তম শ্লোক। অর্থাৎ যিনি নির্জনেও সুবর্ণময় পরধনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং সর্বদা অনন্য মনে ভগবানে স্থিতি করেন, তিনি বিষ্ণু ভক্ত। বিমলমতি বিমৎসর প্রশান্ত শুচিচরিতা অখিল সত্যমিত্রভূত
প্রিয়হিতবচনো হস্তমান মায়ো বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ। 24তম শ্লোক। অর্থাৎ বিমলমতি, মৎসরতার হিত প্রশান্ত, শুদ্ধ চরিত্র, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ এবং যাহার বাক্য প্রিয় এবং হিতজনক, যিনি অমানী ও মায়ামুক্ত, যাহার হৃদয়ে বাসুদেব বিরাজ করেন, তিনি প্রকৃত ভক্ত। এই উপদেশের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। ইহাতে দুই প্রকারই বলিতেছেন, কি কি গুণ থাকিলে ভক্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন কার্য হইতে তিনি দূরে থাকেন। আমরা অনেক সময় মনে ভাবি, কতকগুলি মৌখিক কথা উচ্চারণ করিলাম, বাহিরে খোল করতাল বাজাইলাম, সঙ্গীত সংকীর্তন করিয়া নৃত্য করিলাম, তাহাতে হয়তো সময় সময় আমাদের প্রাণে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, অশ্রুপাত হইল, প্রাণে এক প্রকার সুখ অনুভব হইল। অনেক সময় আমরা ইহাকে ভক্তি বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভক্তি ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জিনিস। ভক্তি বাহিরের খোল করতাল নয়, ভক্তি সঙ্গীত সংকীর্তন নহে, বাহিরের কোনো লক্ষণও ভক্তি নয়। ভক্তি অন্তরের জিনিস। ভক্তি মানবতার একটি বৃত্তি, আত্মার একটি প্রকৃতি। যেমন আত্মার দয়া আছে, যেমন জ্ঞান আছে, সেইরূপ ভক্তি নামে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি আমাদের প্রাণে আছে। তাহা অঙ্কুরিত এবং বর্ধিত হইলে ভক্তি কি তা জানা যায়। সেই ভক্তি একবার প্রাণে অঙ্কুরিত হইলে, একবার তাহা প্রাণে প্রকাশিত হইলে আর অন্তর্হিত হয় না, তাহা ক্রমেই বর্ধিত হইতে থাকে। আমার প্রাণে একটু ভাব আসিল, একটু উচ্ছ্বাস হইল, আবার পরক্ষণে তাহা থাকিল না। একবার আমার প্রাণে ভক্তি দেখা দিল, আবার তাহা কোথায় গেল। এই প্রকার সাময়িক ভাব কখনো ভক্তি নয়। ভক্তি যাহা, তাহা স্থায়ী, তাহা একবার অন্তরে উপস্থিত হইলে চিরকালই থাকিবে এবং বর্ধিত হইতে থাকিবে। যেমন একটি বীজের মধ্য হইতে বৃক্ষ বাহির হইলে আর তাহা বীজের মধ্যে লুকাইতে পারে না, ক্রমে শাখা প্রশাখায় বাড়িতে থাকে। ভক্তির লক্ষণও এই প্রকার। একবার তাহা প্রকাশ পাইলে আর অন্তর্হিত হয় না, ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অগ্রের সাময়িক ভাব ও উচ্ছ্বাসকে আমরা কখনো ভক্তি বলিতে পারি না। সে প্রকার ভাব অনেক কারণে অনেক সময়ই হইয়া থাকে। অনেক সময় আমরা যাত্রা, গান, নৃত্য, গীত শুনিতে যাইয়া ওই প্রকার সাময়িক ভাব লাভ করিয়া থাকি। সে একটি ভাব মাত্র, তাহা ভক্তি নয়। এখন জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে এই ভক্তি লাভ হইতে পারে? সেই প্রাণের প্রাণ ভক্ত বৎসলী ভক্তি লাভের উপায়। ভক্তির আধার তিনি, তাহার সঙ্গী ভক্তির যোগ। তাহাকে না পাইলে আমার প্রাণে ভক্তি লাভ হইতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রাণে অপত্য স্নেহ আছে, যতদিন মনুষ্য সন্তানের মুখ না দেখে ততদিন সেই অপত্য স্নেহ কি তাহা যেমন তিনি জানিতে পারেন না। অপরের সন্তান দেখিলে তাহার প্রাণে এক প্রকার ভালোবাসার উদয় হইতে পারে, ভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহা অপত্য স্নেহ নয়। সন্তানের মুখ না দেখিলে যেমন অপত্য স্নেহ জন্মে না, সেইরূপ ভক্ত বৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে, তাহার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে ভক্তি লাভ হইতে পারে না। যে বৃত্তির যে বিষয় তাহা না পাইলে সেই বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না। ভক্তি বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, তাহাকে লাভ করিতে না পারিলে প্রাণে ভক্তির উদয় হয় না। যেরূপ নদীর স্রোত অনবরত সাগরের দিকে যাইতেছে, যথার্থ ভক্তির স্রোত সেইরূপ সাময়িক নহে,
সর্বদা ভগবানের দিকে চলিতে থাকে। যাহার প্রাণে ভক্তি জন্মিয়াছে তিনি আর পরোপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। নিজের সুখ দুঃখের বিচার না করিয়া সর্বদা পরসেবাতেই রত থাকেন। পবিত্রতা অবিচারিতভাবে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যথার্থ ভক্ত বাহিরের কোনো বস্তু, সঙ্গীত বা বাক্য কিছুই অবলম্বন না করিয়া ভগবানের আশীর্বাদ দর্শনে এই তিনি বজ্রের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিতে থাকেন। সেই প্রভুতে যদি আমার মন নিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্মভাব কিছুই জন্মিবে না। যেমন কোনো বীজ মৃত্তিকায় বপন করিলে তাহাতে রস প্রবিষ্ট হইলে উহা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু উক্ত বীজটিকে যদি তুমি কোনো বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া দেও, তবে যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না, মৃত্তিকা, বায়ু ও সূর্যের সহায়তা আবশ্যক, সেইরূপ মানবের প্রাণও সেই পরমেশ্বরে নিহিত হইয়া সেই রস স্বরূপের রস প্রাপ্ত না হইলে, তাহার বায়ু, তাহার উত্তাপ প্রাপ্ত না হইলে তাহাতে ভাব অঙ্কুরিত হয় না। আমাদের মনে ভক্তির ভাব হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে আমার অন্তরে সেই প্রাণের প্রাণ প্রকাশিত হইলেন কিনা। সেই প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ প্রাণে প্রকাশিত হইলে মন নির্মল হইল কিনা। তাহা যদি হইয়া থাকে তবে প্রকৃত ধর্মভাব লাভ হইয়াছে। আর আমি ভক্তি লাভ করিলাম, অথচ আমার মনে সদ্ভাব আসিল না, আমার একটুকু ভালো ভাবও নাই, ইহা কখনো হইতে পারে না। আমরা কতদিনে সেই ভক্তি লাভ করিব? যেমন নদী সর্বদা সমুদ্রের দিকে ধাবিত থাকে, তখন কোনো বাধা মানে না আমার কবে এইরূপ হইবে। তাহা না হইলে তো বাঁচি না। সংসারে যাহা কিছু দেখি কিছুই তো আমার হইল না। যখন সংসারের দিকে তাকাই তখন দেখি সেই প্রাণের প্রাণ ছাড়া ইহার কিছুই তো আমার নয়। আমার কিছুই হইল না। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার গতি নদীর ন্যায় হোক। নদী যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে কাহারও কোনো বাধা মানে না, প্রকাণ্ড হিমালয়ও যদি তাহার সম্মুখে পড়ে তাহাও বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। আমার সেই প্রকার ভাব হোক। নদীর যেমন কলকল শব্দ হয়, নদী তদ্বিষয়ে কিছু ভাবে না, সেরূপ আমারও অহেতুকী ভাব হোক। আমি আর কাহারও দিকে চাহিব না, কেবল সর্বদা সেই করুণাময় পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিব। প্রাণের প্রাণ দীনবন্ধু, ভালো করে আকর্ষণ করো। সমুদ্র যেমন নদীকে টানে, সে যেমন কোনো বাধা মানে না, সেই রূপ আমাকে করো প্রভু। আমাকে তোমার দিকে টানিয়া লও প্রভু। আমি তোমাতেই সর্বদা থাকিব, এই আমার প্রাণের আশা। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরন্যথা। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম। বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेद्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। শ্রী শ্রী সার সংগ্রহ মাধুরীমা গ্রন্থ হতে 28শে আষাঢ় শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। সেই 5 জন বৈষ্ণব এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা শ্রবণ করো। হে দেব, হে দৈত, হে ভুবনৈক বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈক সিন্ধু, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশুর্মে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড হতে, অর্থাৎ হে দেব, হে দ্বৈত, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাময় অপার সাগর, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নানন্দদায়ক, তুমি কবে আমার নয়ন গোচর হইবে। দর্শনে মহাপ্রভুর ভাব বর্ণন। মারহ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতি মণ্ডলং নু মাধুর্যমেবনু মনোনয়নামৃতং নু বেনিমৃজনু মম জীবিত বল্লভনু কৃষ্ণ অয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে, অর্থাৎ ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প মধুরদ্যুতি সমূহ, কি মাধুর্য, কি মনোনয়নের অমৃত, কি আমার বেনি সংস্কারকারী অর্থাৎ প্রবাস প্রত্যাগত কান্ত। না না সখী, এ যে আমার জীবিত বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লোচন সুখ সম্পাদনার্থ সমুদিত হইতেছেন। মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো, মধুরং মধুরং বদনং সুমধুরং, মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং 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 মধুরম। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে, অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন, অহো, এই ভগবান কৃষ্ণের দেহ অতীব মধুর, আনন পদ্ম অতীব মধুর, মৃদু হাস্যই বা কি মনোহর গন্ধি। কি আশ্চর্য, ইহার সমস্তই মধুর মধুর মধুর। রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ত যতূনি সেदैर्विलप्य ক্রমাদ যুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে নির্ধূত ভেদভ্রমম চিত্রায় স্বয়মঞ্জরঞ্জয়দীহ ব্রহ্মাণ্ড হর্মোদরে ভূয়োর্ভির্নরা বরাহঙ্গি গলুঙ্গভরে শৃঙ্গারকারুহ কৃতি। শ্রী উজ্জ্বল নীলমন ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে, অর্থাৎ হে গোবর্ধনগিরি নিকুঞ্জবাসী কুঞ্জরপতে শ্রীমতী রাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে শ্বেদ অর্থাৎ সাত্ত্বিক বিকার রূপ ঘর্ম দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উভয়ের ভেদভ্রম অপসারণ করত। শৃঙ্গার শাস্ত্র বিশারদ বিধি ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং জগতের বিস্ময় বর্ধনার্থ অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশো অপি ভাবঃ क्षणमपि न हि राधाकृष्णयोर्यारिते स्वः प्रवहति रसपुष्टिं चिद्विभूतिरिवेशः
শ্রয়তি ন পদমাশঙ্কঃ সখিনাং রসজ্ঞঃ। শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে, অর্থাৎ শ্রীমতী রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের ভাব স্বপ্রকাশ ও সুখ বিভু হইলেও, অর্থাৎ অনন্ত হইলেও, যাহাদিগের সহায়তা ভিন্ন ক্ষণমাত্র রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, কোন রসবিত ব্যক্তি স্বীয় চিদ বিভূতি স্বরূপ সেই সকল সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন। তত্রাতিষু শুভে তাভির্ভগবান দেবকী সুতঃ মধ্যে মণিনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্দ ৩৩তম অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক। অর্থাৎ হৈমমান সমূহের মধ্যে মহামারকত যেমন শোভা পায়, সেইরূপ দেবকী নন্দন ভগবান ব্রজ রমণীগণের সঙ্গে অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। ২৯শে আষাঢ়। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। সে বৈষ্ণব ৫ জন এসে প্রণাম করে বললেন, মা শ্রবণ করো। মনির যথা বিভাগেন নীল পিতাদিভির্যুতঃ রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যান বেদাত্তথাচ্যুতঃ। লঘু ভাগবতামৃতে তথা নারদ পঞ্চরাত্রে এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে। অর্থাৎ একই মণি যেমন আধার ভেদে নীল পিতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ভগবান অচ্যুত ধ্যান ভেদে রূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গচ্ছন বৃন্দাবনং গৌর ব্যাঘ্রে ভৈন খগান বনে প্রেমোন্মত্তন সহন নৃত্যন বিদদে কৃষ্ণ জল্পিনঃ। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে। অর্থাৎ শ্রী গৌরাঙ্গ দেব বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে ব্যাঘ্র, হস্তি, হরিণ ও পক্ষীগণকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইলে তাহারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছিল। নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নাত্মা নাম নামিনাম। শ্রী হরিভক্তি বিলাসে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসের বিগ্রহ স্বরূপ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত। তিনি নাম ও নামীর অভিন্ন আত্মা, অর্থাৎ নাম ও নামীর স্বরূপে কোনো ভেদ নাই। তথাপি তে দেব পদম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং ভগবন মহিমনো ন চন্ন একোপি চিরং বিচিন্বন। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ ১৪ অধ্যায় ২৯তম শ্লোক। অর্থাৎ হে দেব, যদিও তোমার মহিমা জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে, তথাপি যিনি তোমার চরণ কমল কৃপাকণা লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইয়াছেন ভগবান, তিনি তোমার মহিমার স্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিয়া থাকেন। আর যিনি তাহা নয়েন, তিনি বিষয় বাসনাহীন হইয়া চিরদিন অন্বেষণ করিলেও জানিতে পারেন না। শুষ্কং পর্যূষিতং বাপি নিতং বা দূরদেশতঃ প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টের্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীত। পদ্মপুরাণে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হতে। অর্থাৎ মহাপ্রসাদ শুষ্ক হোক, পর্যূষিত হোক অথবা দূরদেশ হইতে আনিতই হোক, প্রাপ্তিমাত্র ভক্ষণ করিবে। ইহাতে কোনরূপ বিচার করিবে না। ইহাতে দেশের অর্থাৎ স্থানের নিয়ম নাই,
কালের নিয়ম নাই, প্রাপ্ত মাত্র শিষ্ট ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ উহা ভক্ষণ করিবেন, স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন। নান্তং বিদম হমমি মুনয়োগ্র অগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতো অপরেজে গায়ন গুণান দশ শতানন আদিদেবঃ শেষো অধুনাপি সমবশ্যতি নস্য পারম। শ্রীমদ্ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্দ সপ্তম অধ্যায় 41তম শ্লোক। অর্থাৎ ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মা হইয়াও সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত জানিতে পারি নাই। তদীয় অগ্রজ এই মুনিরাও জানেন না, তোমার পশ্চাৎজাত কনিষ্ঠেরা কি প্রকারে জানিতে পারিবে। আদিদেব অনন্ত সহস্র মুখে নিরন্তর তদীয় গুণকীর্তন করিতেছেন, কিন্তু অধুনাও তাহার পার প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। গুণাত্মনস্তে অপি গুণান বিমাতুম হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশীরেয়স্য কালেন জৈর্বা বিমিতঃ সুকল্পৈ ভূপাংসবঃ খেমিহিকাদ্যুভাসঃ। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় সপ্তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে ভগবান, আপনি নিখিল গুণের অধিষ্ঠান স্থল, আপনি বিবিধ গুণ প্রকাশ পূর্বক বিশ্বের রক্ষণার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কোন শক্তি আপনার গুণ পরিমাপ করিতে সমর্থ? অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বহু জন্মে বরং ধরণীর পরমাণু কণা, শূন্যের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতে পারেন, কিন্তু আপনার গুণ পরিমাণে কখনোই সমর্থ হয় না। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় 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 গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় 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 গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয়।